Good morning, one and all. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology. So today discuss with a new chapter, that is the urinary system. And this urinary system, the various part are the present, like that kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. In previous lecture, showing that the introduction about the urinary system, then renal corpuscles and renal cortex are also having studied in previous lecture, or studied the normal composition of urines and various disorders related to the kidneys and normal composition of urine are described in the previous lecture. So today I am going to a new discuss point, that is the physiology of urine formation. नेमकी युरिन कसं फॉर्मेशन होतं आहे तर त्याच्या ज्या काही स्टेप्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. द 3 मेजर स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ युरिन फॉर्मेशन आर द फर्स्ट देर आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. These points are described the mainly blood filtration, that is the glomerular filtration. Second point, tubular reabsorption, and third point, that is the tubular secretion. These three steps are the involved to that having process of the urine formation. These steps are involved for the process of urine formation, like that glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. One by one discuss this step. First step, glomerular filtration. Firstly, the blood forcefully enters the capillaries of the glomerulus. This blood pressure force the dissolved blood components and water through the endothelial pores, basement membrane, and slit membranes between the pedicels. And then passing through all these layers, the fluid expels into the capsular space. आणि ते जे काय फ्लुइड आहे, जे काही ब्लड आहे, फर्स्टली ह्या 3 पोर्स, ह्या 3 मेम्ब्रेनपासून फिल्टर होईल. कोणते 3 मेम्ब्रेन्स आहेत? एंडोथेलियल पोर्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि स्लीट मेम्ब्रेन यांच्यापासून ते फिल्टर होणार आहे. आणि त्यानंतर जे काय फिल्ट्रेट येईल ते फिल्ट्रेट कुठे येईल तर कॅप्सुलर स्पेसमध्ये येईल आणि त्या फ्लुइडला म्हटलं तर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. मग ही प्रोसेस जी होत असते ती प्रेशर थ्रू होत असते. तर यामध्ये 3 प्रकारचे प्रेशर अप्लाय होतात. द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो काय नेट फिल्ट्रेशन रेट आहे तो 10 mm per Hg आहे. नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ओनली 10 mm per Hg, but they are having a presence of the 3 pressure. The net filtration pressure that depend upon the 3 different pressure, and one which is a favors filtration, where reabsorb include the 2 which oppose the filtration pressure. There are the 3 pressure. First, glomerular blood hydrostatic pressure, and this pressure favors the filtration. It is the pressure exerted by the blood on the walls of capillary, and it is about 55 mm per Hg. यामध्ये जो आहे तो 55 mm per Hg चा प्रेशर आहे. दिस इज दी 55 mm per Hg pressure applying on the glomerular blood hydrostatic pressure, and this pressure are the favors the pressure, and it is the pressure exerted by the blood on the capillaries, and it's having a glomerular filtration rate is the 55 mm per Hg. Then second pressure, that is the capsular hydrostatic pressure. As the fluid enters the capsular space, it is opposed by the walls of capsule as well as fluid already present in the capsular space, so that having opposite that the pressure, that pressure called as the capsular hydrostatic pressure. Due to this pressure, some fluid lowering amount of some is forced back into the capillary, and the capsular hydrostatic pressure is about 50 mm per Hg. यामध्ये जे आहे 15 mm per Hg चा फक्त प्रेशर आहे. कशामध्ये? कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशरमध्ये. जो की कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे तो फक्त 15 mm पर Hg आहे. ह्या प्रेशरमुळे काय होते, जे काय फ्लुइड आहे फोर्स बॅक इन टू द कॅपिलरीज. त्यामुळं जे काय फ्लुइड कॅप्सूलमध्ये आहे ते कॅपिलरीजमध्ये येतात, and the capsular hydrostatic pressure is only 50 mm per Hg. Then third pressure आहे colloidal osmotic pressure of blood. ह्या colloidal osmotic blood pressure मध्ये the plasma proteins and force component of the blood exert this opposing pressure. जे काय प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहेत, मेजर प्रोटीन्स आहेत, ते काय
फिल्टर होणार नाहीत किंवा द प्लाझ्मा प्रोटीन्स अँड द फॉर्म कंपाऊंड ऑफ द ब्लड एक्झर्ट धीज अपोजिंग प्रेशर. म्हणजे जे काय RBC सेल्स असतात त्या सेल्स त्या फिल्ट्रेटकडे जाणार नाही, त्याला अपोज करणार आहेत. अँड ॲज द प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्लाझ्मा इज व्हेरी हाय ॲज कम्पेअर्ड टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सम वॉटर मूव्स बॅक फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू ग्लोमेरुलर कॅपिलरीज अँड इट कम्स टू अबाउट ओनली 30 mm per Ag pressure are the applying. Colloidal osmotic pressure of the blood is that 13 mm per Ag. द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कसा काढला जातो तर फर्स्टली ग्लोमेरुलर ब्लड हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर मायनस कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर प्लस कोलायडल ऑस्मॅटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. मग जो काय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दिला आहे ग्लोमेरुलर ब्लड हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर तो दिला आहे 55 mm पर Ag मायनस कॅप्सुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर किती आहे 15 mm पर Ag प्लस कोलायडल ऑस्मॅटिक 30 mm पर Ag. 55 वजा 45 mm पर Ag इज इक्वल टू 10 mm पर Ag. म्हणूनच नेट फिल्ट्रेशन रेट हा 10 mm पर Ag एवढे आहे. देन सेकंड पॉईंट दॅट इज द ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शन. आता पहिल्यांदा आपण बघितलं की तिथं फिल्ट्रेशन झाले, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन झाले. फिल्ट्रेशन होत असताना RBCच्या सेल्स तिथे येणार नाही आहेत. जे काही दुसरे कंपोनंट्स आहेत ब्लडमधले ते कंपोनंट्स फिल्ट्रेट होणार आहेत. मग ब्लडमधले जे काही अदर कंपोनंट्स आहेत ते 3 लेअरपासून 3 मेम्ब्रेनपासून फिल्ट्रेट झाले. 3 प्रेशर तिथे अप्लाय झाले. त्या प्रेशरनुसार ते फिल्ट्रेशन झाले, फिल्ट्रेट आलं आहे. आणि ते फिल्टर जे आले ते कुठे येणार आहे ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शनमध्ये येणार आहे. ऑल्दो द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज ओनली 10 mm पर Ag, स्टील द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज सो हाय and the body can be completely dehydrated within an hour if tubular reabsorption is not in action. Tubular reabsorption ही जर ॲक्शन कम्प्लिटली स्टॉप झाली काही तासांसाठी तर ही जी काय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आहे 10 mm पर Ag किंवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जर हाय झाला तर त्यावेळेस बॉडी कम्प्लिटली डिहायड्रेशन होऊ शकते. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शन वॉटर अँड मेनी युजफुल सोल्यूट आर रिटर्न बॅक टू द ब्लड. ह्या ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शनच्या प्रोसेसमुळे काय होईल त्यामध्ये जे काय मिनरल्स आहेत वॉटर अँड मेनी युजफुल सोल्यूट आर रिटर्न बॅक टू द ब्लड. अबाउट 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिॲब्सॉर्ब अँड ओनली 1% इज एक्सक्रिटेड ॲज युरिन. जे काय फिल्टर झाले 3 प्रेशर ॲप्लाय करून फिल्टर झाले, 3 मेम्ब्रेनमधून फिल्टर झाले, ते फिल्ट्रेशन परत 99% रिॲब्सॉर्ब केले जातं आणि त्यापासून फक्त 1% जे आहे एक्सक्रिटेड युरिन थ्रू त्याला आउट केलं जातं. The solutes are reabsorbed both by active and passive process. 2 प्रोसेस आहेत. ह्या प्रोसेसनुसार हे जे काय सोल्यूट्स आहेत ते रिॲब्सॉर्ब केले जातं ॲक्टिव्ह प्रोसेस किंवा पॅसिव्ह प्रोसेसने. मेजर सोल्यूट्स विच आर रिॲब्सॉर्ब इन्क्लूड अमायनो ॲसिड्स. आता याच्यामध्ये जे काय रिॲब्सॉर्प्शन केलं जातं तर मेजर सोल्यूट्स कोणकोणते आहेत. मेजर सोल्यूट्स विच आर रिॲब्सॉर्ब्स इन्क्लूड अमायनो ॲसिड्स असतील, ग्लुकोज असेल, सोडियम आयन्स, पोटॅशियम आयन्स, क्लोराईड आयन्स, बायकार्बोनेट आयन्स, फॉस्फेट आयन्स, urea up to particular extent and water along with all these due to osmosis condition. ह्या ऑस्मोसिस कंडिशनमुळे हे काय मेजर सोल्यूट्स आहेत ते रिॲब्सॉर्ब केले जातात. जे काय फिल्ट्रेट आहे त्या फिल्ट्रेटपासून हे परत आपल्या ब्लडमध्ये घेतले जातात. अमायनो ॲसिड्स असेल, ग्लुकोज असेल, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराईड, बायकार्बोनेट आणि फॉस्फेट आयन्स. हे जे काय मेजर रिॲब्सॉर्प्शन होते तर मेजर रिॲब्सॉर्प्शन ऑकर्स इन द proximal convoluted tubule as it is provided with microvilli internally and which help in increasing the surface area for absorption. So being the major site for reabsorption, following amounts of solutes and water is absorbed in PCT. हे जे काय रिॲब्सॉर्प्शन आहे तर मेजर साईट त्याची PCT आहे. तर PCTमध्ये नेमकी काय रिॲब्सॉर्ब केलं जातं तर ग्लुकोज आणि अमायनो ॲसिड जर असेल तर 100% ते रिॲब्सॉर्ब केले जातात, ब्लडमध्ये घेतले जातात. बायकार्बोनेट आयन्स असतील तर 85 to 90% रिॲब्सॉर्ब केले जातात. सोडियम आणि पोटॅशियम आयन 65% रिॲब्सॉर्ब केले जातात. वॉटर 65% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं आणि क्लोराईड आयन्स आणि युरिया ओनली 50% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. हे सर्व कुठं होतं रिॲब्सॉर्प्शन तर प्रॉक्सिमल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूलमध्ये होत असतं. त्यानंतर रिॲब्सॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले अँड डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्युब्यूल. रिॲब्सॉर्प्शन हे लूप ऑफ हेनलेमध्येही होतं. तर लूप ऑफ हेनलेमध्ये नेमकी काय होतं तर इन द लूप ऑफ हेनले द नॉर्मल रिॲब्सॉर्प्शन इज ॲज फॉलोज. क्लोराईड आयन्स 35% घेतलं जातं, पोटॅशियम आयन्स 30% घेतलं जातं, सोडियम आयन्स ओनली 20% अँड वॉटर अबाउट
to 15%. These are reabsorption in the loop of Henle. Then tubular reabsorption in the distal convoluted tubule and collecting ducts. The symphorators of the DCT and collecting duct absorb the sodium ions and chloride ions with the help of symphorator present and some quantity of water along with them. DCT आणि कलेक्टिंग डट यांचं काम काय आहे तर सोडियम आयन्स आणि क्लोराईड आयन्स जे काय आहे ते ॲब्सॉर्ब करायचं किंवा वॉटर जे आहे ते वॉटर ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम ह्या DCTचं असतं. Before reaching the DCT and collecting dirt, most of the nutrients, ions and water has been reabsorbed also, and therefore the adjustment of amount is reabsorbed in this part. Aldosterone and antidiuretic hormone act upon the distal convoluted tubule, thereby manipulating the amount of urine excreted. युरिन किती एक्सक्रीट करायचं हे जे काय कंट्रोल केलं जातं मॅनिपुलेट करतात तर दोन हार्मोन्स आहेत अल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स आणि अँटीडायरेटिक हार्मोन्स. दीज हार्मोन्स ॲक्टिंग अपॉन द distal convoluted tubule or DCT and thereby manipulating the amount of urine is excreted. Then this is the tubular reabsorption and tubular secretion part. This is the glomerular filtration part. These part are the glomerular filtration, and this bluish color part that's called as the tubular reabsorption. ह्या PCT मध्ये एवढे पार्ट्स रिॲब्सॉर्ब केले जातात, DCT मध्ये एवढे पार्ट्स रिॲब्सॉर्ब केले जातात आणि कलेक्टिंग डक्ट्समध्ये हे जे काय H2O आणि युरिया आहेत हे पार्ट्स ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शनचं पार्ट आहे. यांना रिॲब्सॉर्ब करण्याचं काम हे ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शन करतात. PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले आणि कलेक्टिंग डक्ट. आणि ट्युब्युलर सिक्रिशनमध्ये आहेत जे काय पिंक कलरचं दिसतं ते ट्युब्युलर सिक्रिशन आहेत. युरिया असेल, H+ असेल, पोटॅशियम असेल आणि NH4+ असेल. देन द लास्ट पार्ट दॅट इज दी ट्युब्युलर सिक्रेशन. आता ह्या ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये काय होतं तर बाय मीन्स ऑफ ट्युब्युलर सिक्रेशन मेनी अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस आयन्स कॅन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड अँड एक्सक्रिटेड कॅन बी एक्सक्रिटेड इन युरिन. आता ह्या ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये जे काय अनवॉन्टेड सबस्टन्सेस आहेत आयन्स आहेत हे रिमूव्ह केले जातात ब्लडपासून आणि एक्सक्रिटेड थ्रू द युरिन. The major substances which are removed from the blood and secreted in urine including H+ ion म्हणजेच हायड्रोजन आयन, पोटॅशियम आयन, अमोनियम आयन, क्रिएटिनिन आणि सम ड्रग्स हे एक्सक्रीट आउट केले जातात. द मेजर पर्पज ऑफ सिक्रेटिंग द H+ आयन इज अ मेंटेनिंग द pH ऑफ ब्लड बिटवीन 7.35 to 7.45. जो काय ब्लडचा pH आहे 7.35 ते 7.45 हा मेंटेन करण्यासाठी H+ आयन हे सिक्रेट होत असतात. त्यानुसार त्याचा जे काय ब्लडचा pH आहे तो मेंटेन होत असतो. द बफरिंग ॲक्टिव्हिटी डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड. जी काय बफर ॲक्टिव्हिटी आहे ही बफर ॲक्टिव्हिटी डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ॲसिड H2CO3 अँड विच डिसोसिएट इनटू हायड्रोजन आयन अँड बायकार्बोनेट आयन इन द वॉटर. द हायड्रोजन्स आयन्स आर सिक्रेटेड अँड बायकार्बोनेट आयन्स आर द रिॲब्सॉर्ब अँड द प्रिव्हेंटिंग द ॲसिडोसिस. हे हायड्रोजन आयन सिक्रेट होतात, बायकार्बोनेट आयन्स रिॲब्सॉर्ब होतात, त्यामुळे ॲसिडोसिसची जी काही कंडिशन आहे ती प्रिव्हेंट होते. अँड द सिक्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन्स ऑकर्स इन द PCT अँड कलेक्टिंग डक्ट. ही जी काय हायड्रोजन आयन्स सिक्रेट होतात हे कुठं होतात तर प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल आणि कलेक्टिंग डक्टमध्ये होतात आणि यांच्यामुळेच आपल्या ब्लडचा जो काय pH आहे तो pH मेंटेन केला जातो. दिस इज द पार्ट ऑफ ट्युब्युलर सिक्रेशन. दिस इज द ऑल ओव्हर द पार्ट ऑफ द फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन. युरिन नेमकी कशी तयार होते तर त्यासाठी ह्या 3 स्टेप आहेत. 3 स्टेपमध्ये फर्स्टली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड आहे ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनमध्ये ब्लड हे फिल्टर केलं जातं. ब्लडमधले जे काही अदर कंपोनंट्स आहेत ते फिल्ट्रेट म्हणून काम केले जातात. तर त्यानंतर ते फिल्ट्रेट आल्यानंतर त्या ट्युब्युलर रिॲब्सॉर्प्शनमध्ये हे सर्व फिल्ट्रेट परत रिॲब्सॉर्ब केले जातं. 99% रिॲब्सॉर्ब केलं जातं, 1% फक्त पुढं पाठवलं जातं. आणि नंतर आहे ट्युब्युलर सिक्रेशन. ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये मेंटेन दी ब्लड pH केला जातो, H+ आयन सिक्रेट केले जातात. हे जे आहे हे ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये केलं जातं. अशा प्रकारे ह्या 3 स्टेप्स आहेत आणि ह्या 3 स्टेप्समधून युरिन फॉर्मेशन होत असतं. आणि हे युरिन फॉर्मेशन झाल्यानंतर मायनर कॅलेक्समध्ये येणार, नंतर मेजर कॅलेक्समध्ये येणार आणि मेजर कॅलेक्सनंतर आल्यानंतर रेनल पेल्विसकून युरेटरमध्ये आणि युरेटरनंतर युरिनरी ब्लॅडरमध्ये येणार आणि युरेथ्रा त्याच्या सेन्सनुसार सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून त्याला ज्यावेळेस इम्पल्सेस भेटतील त्यावेळेस युरेथ्रा थ्रू हे युरिन एक्सक्रीट आउट केलं जातं. दिस इज द फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन. थँक्यू.